ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਲੂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੂਤ? ਹਾਂ, ਬੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪੀਲੀ ਲੂਤ ਜੇ ਆ ਉਹ ਲੂਸਣ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਲੂਸਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੀਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਣੀ ਬੇਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਲੂਸਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा उसका बीज नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम टू आल संगत, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो? उम्मीद करने मेरे सारे भैन भरा ठीक ठाक हो। अल्लाह पाक सारे भरावां दे माल जान इज़्ज़त आबरू हर शय दी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक सारे मुसलमानां दी बच्चियां ते नसीब बचे फरमाए। अच्छा जनाब, तुसां दे पिया सो तुहाडा लाला थी गए शूटट बूटट ते हुण जनाब असां निकलदे पे आं खास कर सादे इत्थे बखर दे विच अल्लाह पाक दी बड़ी करम निवाजी है। एक बाबा जमाल नामी शख्स है और कम अज़ कम ओदी सेंचुरी तो क्रॉस थी अवल है, 100+ उसकी एज है। तो वह इंडिया के विचों हिजरत करके इत्थे पाकिस्तान दे विच आया। तो इसका जिहड़ा हिकमत कोरस आई, यानी कि हिकमत करेंदा आई जानवरों के उत्ते जिहड़ा हिकमत का कोरस है, तो इस इंडिया के विचों सिखा आई। कोई काले काले डॉक्टर उन्होंने काला डॉक्टर वो सरकारी डॉक्टर हैं। इसकी उन्होंने दुआ सलाम आई, ये समझो उन्होंने नाल एक शगिरदी तौर पर टुरा रहा। तो ये उन्होंने को हिकमत सीख गया। उस टाइम भी मेडिसन तो याद है बुजुर्ग भाई हाई, लेकिन मेडिसन को इतनी तरजीह नहीं दी वेंदी और इतनी यानी कि सहूलत मुअसर या मौजूद नहीं। लेकिन जड़ा ना कुदरती तौर वाली जड़ियाँ जड़ी बूटियां तो अस इन्हों ज़्यादा इस्तेमाल करें। उस बंदे को काफ़ी अरसा थी गया इतने पाकिस्तान के पहले ही मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रहे तो बाद काफ़ी अरसा थी गया, कम अज़ कम 40 साल के नेड़े थी वाला है। तो वो इतने यानी कि बखुर दे विच और साडे दादे और जिस टाइम यानी कि जमीनदारा वगैरह करेंदे उस टाइम बैलों का उठां का दौर आउंदा आई। तो उस टाइम की साडे दादे ते बाबे जमाल की आपस के बड़ी दुआ सलाम होंदी आई। तो दादा ही सादा इस दुनिया के उत्ते नरी अल्लाह पाक उन्हें जन्नत जा देवे। यानी कि साडी जितनी कौम के एक बुजुर्ग आना तो वो सारे हे टुर गए। और वहद बाबा जमाल है जेड़े दी उन्हां नाल संगत हाई, लेकिन बाबा जमाल नामी शख्स अजे तक इस धरती के उत्ते मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट है। अखियां वाले पासों भी सेहत वाले पासों भी हल्का फुल्का वर्जिश टुर फिर गिंदा है। तो कम अज़ कम 100+ उसकी एज है। तो अज मैं जनाब जिन्हें आदे ना कहते आदम आखा ही भाई जिथे फसो तो मैनू दसो, तो मैं खास कर वो बाबे जमाल नू बहुत फॉलो करता रहना। एक तो बड़ी एज और खास कर इंडिया तो चाह के पाकिस्तान तक, और तकरीबन उसनू जेडे बुजुर्ग लोग हैं तो बड़े दूर दूर तक उसनू जाने वाले हैं, बहुत जानी पहचानी शख्सियत है। तो अज जनाब खास कर अस धूम 3 ते चढ़ते पे तो सीधे विसां बाबे जमाल कोलूं। एक तो मेरा अपना कोई थोड़ा बहुत वो गपशप करन दो ते बड़ा दिल थी अवद है। तो मैं कोशिश करेंदा रहा क्योंकि उसकी पूरी गल्लां दियां वीडियो दे समझ ना सी। वत उसकी एज ज़्यादा थी गई है, वत एक गल नूं गिद्दी वैंदी याद उत्ते वत विच बई रख टुर पौंदा है। वो वत कंप्यूटर ज़हन रखना पौंदा है। वो पहले वाली थाई समझ के रखनी पौंदी है। वत जिहले दूजी तू बाबा वलदा है तो वत उथाऊं शुरू करेंदा है, वत उसनूं ज़हन च पा के अगला टोटका हिसाब बंदे नूं बनावना पौंदा है। तो बाबे और जनाब अज वहदे पे खास कर मुलाकात करें बाबे नाल, क्यों वीडियो बनाने का मकसद यह हो सी कि चलो तुसा एक तो बाबे और ज़ियारत कर गए सो और जिन्होंने लफ्ज़ों की तुहानू समझ आ वजे तो तुहानू शायद के कम आवड़ सन। मैं अपने जान कोशिश करे कि ट्रांसलेट दोबारा उस गल दोहरांदा रहा ताकि जोड़े दोस्त हैं तो उन्होंने ज़्यादा मैसेज करन तो बेहतर है कि उन्होंने उस गल की समझ आ वजे। अच्छा तो तुम्हारी उम्र कितनी हो गई बाबा? 103 साल हो गई है। 103 साल पूरे माशाअल्लाह। यानी कि साढ़े इलाके के पाकिस्तान तो वड्डे तुस ही आओ? नहीं हाँ शाह है वो तेरे तो वड्डा है, जिंदा हयात है? फौत हो गया, साल हो गए फौत हो गए। ये बाबा जेड़ा डंगरां दा शौक है या इन्हां दी दवाइयां वगैरह या इन्हां दी देखभाल ये तुसी किसी कोल सिक्ख्या हाई या बस अपने जानवर रख के ते अपने जानवर रखे जांदे? हां, बगैर उस्ताद तो कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल उस्ताद दा होना लाजमी है। ये डॉक्टर होंदे हैं हिंदुस्तान च काले डॉक्टर होंदे हैं। अच्छा हिंदुस्तान है? हाँ माल लोगों को शौक है, जमीन दे तो शौक कोई नहीं। अच्छा मालां दा ज्यादा शौक है? मालां ज्यादा मोट बाजे बाजे ने माल 12-14 किले बहा देने। अच्छा वो बिचे माल चलते रहे खड़े। अच्छा कप कोई नहीं पाउंदा सी। अच्छा बस माल नूं विच चार दे सी? विच खाना विच बकरा विच जो कोई जा शायद घास जा वो भी चलते रहे। अच्छा
ਅੱਜ ਇਸਕੇ लिए चलते पे चलते सकते जाओगे हम्म। वो पिछला पपड़ किया घाग पपड़ के बाजरे फिर हाँ सही गल है। वो पिछू हाँ समझ आ गई बात फोटा दा। ऐसे हम्म। वा तुसा तुआदा जेड़ा उस्ताद आई ये दवाइयां शवाइयां दे उथों हिंदुस्तान दा ही आई? वो हिंदुस्तान का है। अच्छा वो काले डॉक्टर भाई हैं। काले डॉक्टर? हाँ अच्छा ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਣੇ ਪੜ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਵਾਨ ਚਣੇ ਪੜਦੇ ਕੋਈ ਚਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾਲ ਸ਼ਾਲ सही है सही है सही है सही है। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ हाँ शहर दे लोकां जिन्नी अजे कोई चने दे कोई पालक दे कोई मोंगरे शोंगरे ये वो। ਹਾਂ अच्छा ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈ ਗਈ। अच्छा ਉਹ ਮਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ अच्छा ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। अच्छा ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਫਲਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਫਲਾਨੀ ਆਏ ਬਿਮਾਰੀ अच्छा ਫਲਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਏ ਜੋ अच्छा ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। अच्छा ਚਲੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ ਅਸਲ ਬਾਬਰਪੁਰ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। बहावलपुर किनाल एक डॉक्टर आई। अच्छा ਅਸਲ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ अच्छा ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ समझ आ गई है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬਣ ਗਈ। अच्छा ਉਹ ਸੰਗਤ ਬਣਦੇ ਆ ਉਸਨੇ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫਲਾਨੀ ਤੂੰ ਬਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪ ਚੈੱਕ ਅੱਛਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਲਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। माशाअल्लाह। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋ बाबा उस टाइम अंग्रेजी दवाइयां होनियां या उस टाइम ये देसी होनियां? होनियां। अच्छा अंग्रेज आया जी अंग्रेजी दवाइयां उस ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। अच्छा ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਦੇ ਹਿਕਮਤ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਕਮਤ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸੀ 'ਚ। हाँ देसी चो अंग्रेजियां बनदियां वाकई ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी और रिसर्च करते हैं रिसर्च करके वत उस चीज़ ਨੂੰ ਗੋਲਦੇ ਨੇ ਵਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਈ ਵੱਧ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सही गल है हर कोई टीका चाहिए होता है बिल्कुल इस तरह ही है। जोर नहीं पाई होता है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਗੜ ਹੈ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਦਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਬੂਟੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜੋ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਆਟਾ ਬਣਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਫੁਆਰੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀ ਸੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲੀ ਚ ਲੱਗੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਗਈ ਇਸੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪੇ ਚੱਲੇ ਡੱਟੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਏ ਇਹ ਟੀਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਡੱਟੀਆਂ ਚੱਲੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਵੇਂ ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਹ ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲਾ ਰਹੀ ਫਲਾਨੀ ਉਹ ਬੂਟੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹਾਂ ਉਹ ਆਂਦੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਕਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ? ਅੱਛਾ ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਥੋੜਾ ਐਸਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਦਸਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। दस्ती काम नहीं कर दी, लेट कर दिए। जी हाँ। ਇਹਨੇ ਆਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ जी हाँ। ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਸ਼ਤੀ, जी हाँ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। ਇਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा, कुश्ती होनी है। ठीक है। ਦਵਾਈ ਉੱਤੋਂ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ठीक है। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾਢੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ, दवाई का असर खत्म हो गया। सही गल, सही गल है। ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। अच्छा। ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਪਹਿਲੇ ਨਰਮ ਦੇਊਗਾ। अच्छा, नरम दूंगा। ਉਹ ਮਾਰ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰ ਗਈ, ਜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। वस्तु थोड़ी तेज बात। ਦਵਾਈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ। अच्छा, समझ। डोज यानी कि हार्ड देनी है फिर थोड़ी। ਹਾਂ, समझ आ गई। ਇਹ ਬਸ ਬਿਮਾਰੀ ਥੱਲੇ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। अच्छा। ਦੇਸੀ ਦੀ ਕੱਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਉਹ ਬਣੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। यानी कि देसी तो जड़ा जानवर ठीक होए वो बीमारी बात उस जानवर न लग। ਇਨਸਾਨ अच्छा, बात वो बीमारी न लग सी। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। सकून है ऐसा सी। सकून है ऐसा होना है, पर वो बीमारी फिर नहीं होनी। ਨਾ ਹੋਰ ਆਵੇ ਸੀ अच्छा। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। अच्छा, वेरी गुड। क्या बात है बाबा। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ते बाबा अगर कोई भेड़ बकरी या गां मੱਝ हीट ते ना आंदी पई होवे ते उस दा की करना चाहिए? ਹਾਂ, हीट ते ना आवे यानी कि गरमैश ते ना आवे, क्रास ना होवे तो उस दा की करना चाहिए? ਇਹ ਕਿ ਨਾੜੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी हाँ। ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ, जी हाँ। ठीक है। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ठीक है। हाँ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पानी। ठीक है। ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जी 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 जी, खारिश होनी है। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है। ਉਹ ਪਾਣੀ हम्म। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਬਾਹਰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ। बाहर यानी कि सूह वाले पासे आवड़दा। ठीक है। ਉਹ ਬੋਲਦੀ। अच्छा, वो बोल गई, उसमें हीट आ गई उसे पानी दे मवाद दे नाल। अच्छा। ਉਹ ਬੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ हाँ। ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਵੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀਟ ਤੇ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਜਾਵੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਵੰਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਕਰ ਬਣ ਪੈਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਜੋ ਹੀਟ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਦਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੀਜ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੀਜ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮਾਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮਾਦੀ ਜੰਮ ਪਈ। ਅੱਛਾ। ਨਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਰਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਬੀਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਜਰਾਸੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰ ਜਰਾਸੀਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੀਜ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਰੇ ਤੇ ਮਾਦੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਦੀ। ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਕੱਢ ਏਦਾਂ ਪਰਸੋਂ ਏਦਾਂ ਇਵੇਂ ਥੀਂਦਾ ਵੱਡਾ ਥੀਂਦਾ ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਠਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਰੱਖ ਗਿਆ ਮਰਦੀ ਨਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਠਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਲੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੂਤ? ਹਾਂ, ਬੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪੀਲੀ ਲੂਤ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੂਸਣ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਲੂਸਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੀਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਣੀ ਬੇਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਜੜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਲੂਤ ਨੂੰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦੇ ਕਾੜੇ ਦੇਵੋ ਗੁੜ 'ਚ ਪਕਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੂਤ ਉਤਾਰੀ, ਕੁੱਤਰ ਲਵੋ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਕੁੱਤਰ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਓ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੀ ਵਾਈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਜਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੂਤ ਤੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਗਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ। ਹੂੰ। ਅੱਛਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਪ ਕੇ ਸੜਦੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਨਾੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾਸੀਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੱਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ, ਖੱਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੱਚਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਖੋਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਥੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੱਚਰ ਬਣ ਵੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਉਹ ਖੱਚਰੇ ਵੀ ਘੋੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੌਜੀ ਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ।